المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا ووفنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم أوصل وبلغ من ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتربة كاملة مقبولة مرضية متصلة منا إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى أرواح إمامنا حسن رضي الله تعالى ثم إلى أرواح إمامنا حسين رضي الله تعالى ثم إلى أرواح الكتب الرباني والغوث السمداني المحبوب السبحاني والمعشوق الرحماني سيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى ثم إلى أرواح أشياخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم يا ربي زدهم عزا وشرفا وتكريما وتعظيما. اللهم اغفر علينا من فيضاتهم. اللهم افتح قلوبنا بفتوحاتهم. اللهم نفر قلوبنا بأنوارهم وامددنا بمددهم وأكرمنا بكراماتهم يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه وأمتهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلواتي على النبي مع السلام وهو خير الأنعام قدر تمام أستعين الإله منير أيدي في اعترافي من بحر نأت الحسين حبه كان مشربا في فؤادي احتلاتي لي بعين الحسين وسار في مفاصلي والعظام ودمائي كالروح حب الحسين أنا والله مغرما بهواه عللوني بذكر وصف الحسين خالئ فيه يعودني أداري فأدوني في حب الحسين مهبة الأولياء وأقطع بأرضي ملجأ السادة في نار الحسين تتوارى البذور عند لقاء من حياء لنور وجه الحسين خصه ربه بما شاء من أسرار طه نبي جد الحسين صانه زانه بكل الكمال وأحمية لبال الحسين الإمام الحسين أعلى الموالي أيد الدين سر هذا الحسين مدحته آي الكتاب وجاءت سنة المصطفى بحق الحسين ليت لي يوم عاشوراء فداه حين جاء الجنان روح الحسين قول أعلم قصوري فينا بركس شريقات باللجم رجل حسين كيف لا وهو سيد الرحمن لشباب من
والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. ക്യാബ് വേണമെന്നില്ല, ക്യാബ് വേണമെന്നില്ല. മൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇதை வயசு ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு கை வச்சுக்கிறதுக்கு கை வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த லிங்க் லைவ் தானே வீட்டுக்கு நான் இப்போ பார்ப்போம். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيخا ومرشدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله يا شفيع المذنبين يا رسول رب العالمين. அன்பிற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரித்தான பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, வருங்கால சந்ததிகளே, அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் புனிதமான ஆஷுராவுடைய இரவில் புனிதமான இந்த மஜ்லிஸில் நம்மை ஒன்று கூட்டியதைப் போல் நாளை சுவன பூஞ்சோலையில் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு ஒன்று கூடும் பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக. வாழும் காலமெல்லாம் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களால் வழிகாட்டப்பட்டு சஹாபாக்களால் பின்பற்றப்பட்டு நாதாக்களால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் புனிதமான பாதையில் நம்மையும் நம்மை சார்ந்தோர்களையும் அல்லாஹ் வழிநடத்தி செல்வானா. உடலை விட்டும் ரூஹ் பிரிவதற்கு முன்னால் உயிரினும் மேலான கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் கண்டு தரிசித்து ஆனந்த பரவசமடையும் பேரின்ப பாக்கியத்தையும் மதீனா முனவ்வரா சென்று மன்னர் மஹ்மூது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பலமுறை சியாரத் செய்யும் பாக்கியத்தையும் ஹஜ்ஜி செய்யும் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹுடைய திருலிகாவையும் திரு ஷஃபாஅத்தையும் நம் அனைவர்களுக்கும் நசீபாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. வாழும் காலமெல்லாம் படைத்த ரப்புல் ஆலமீனுக்கு நன்றி செலுத்தி நெற்றியை நிலத்தில் வைத்து நின்று சுஜூது செய்யும் பாக்கியத்தோடு நீண்ட ஆயுளையும் நிறைவான வாழ்வையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் அல்லாஹ் தந்தருள் புரிவானாக. நம்மிலிருந்து மரணித்து விடைபெற்று சென்ற நம்முடைய மூதாதையர்கள், முன்னோர்கள், பெற்றோர், உற்றார், உறவினர்கள், நண்பர்கள், உஸ்தாதுமார்கள், மஷாயிகுமார்கள், துஆவை கொண்டு வசியத் செய்தவர்கள் அனைவர்களுடைய கபர்களையும் அல்லாஹ் சுவன பூஞ்சோலையாக்கி ஒளிமயமாக்கி விசாலமாக்கி அருள் நிறைந்ததாக ஆக்கி அருள் புரிவதோடு நாம் செல்ல இருக்கும் நம்முடைய கபறுகளையும் அல்லாஹ் சுவன பூஞ்சோலையாகவும் பௌலாவோடு தொடர்புள்ளதாகவும் ஆக்கி தந்தருள் புரிவானாக. அன்பிற்குரிய அருமையான சகோதரர்களே, இன்றைய தினம் இஸ்லாமிய வரலாற்றில் ஒரு புனிதமான நாள், ஒரு சங்கைக்குரிய நாள். இஸ்லாமிய வரலாறு என்று நாம் சொல்லுகிற பொழுது இஸ்லாம் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்தே இருக்கிறது. கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த வழித்தொடரில் வந்த நிறைவு முத்திரை நபி. இஸ்லாமிய வரலாறு என்று மொத்தமாக சொல்லுகிற பொழுது ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் காலத்தில் இருந்தே ஆஷுராவுடைய தினத்திற்கென்று ஒரு தனி மரியாதை. கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு தன்னுடைய வேதனைகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்காதா, நோய் நொடிகளிலிருந்து விடுதலை கிடைக்காதா, நொடிந்து போன வியாபாரத்திலிருந்து ஒரு நல்ல வருமானத்துக்குரிய
உலகத்தில் அதிகமாக சோதனை கொடுக்கப்பட்டவர்கள் நாம் என்பார்கள். அதற்கு அடுத்து நபிமார்கள். நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் அதிகமான சோதனையை கொடுப்பான். அந்த சோதனைகளில் இருந்து வெற்றி பெறுவதற்குரிய அடிப்படை நாளாக அல்லாஹ் இந்த நாளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான். எனவே நம்முடைய இதயத்திலும் ஆயிரம் சொந்த பிரச்சனைகள், குடும்ப பிரச்சனைகள், ஊரினுடைய பிரச்சனைகள், நாட்டினுடைய பிரச்சனைகள், அகில உலக அளவிலாவிய இஸ்லாமிய சமூகத்தினுடைய வேதனை பிரச்சனைகள், இவைகளையெல்லாம் மனதில் நிறுத்தி யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஒரு விடிவைத்தா என்று அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்பதற்கு பொருத்தமான நாள். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் அவன் சொல்லுவான், அன இன்த லன்னி அப்தி பி, என்னுடைய அடியான் என்னை பற்றி எப்படி நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறானோ அப்படி நான் நடப்பேன். என்ன மன்னிச்சிருவான் அப்படின்னு ஒரு அடியான் நினைத்தால் அவனுக்கு மன்னிப்பேன். என் கஷ்டத்தை போக்கி விடுவான் என்று நினைத்தால் போக்கி விடுவேன். போக்குவானா போக்க மாட்டானா என்று சந்தேகத்தில் இருந்தால் சந்தேகத்தில் தான் இருக்க வேண்டும். நாம் எவ்வளவு பாவியாக இருந்தாலும் நம்முடைய எஜமானன் கிருபையுள்ளவன். நாம் எவ்வளவு மோசமானவர்களாக இருந்தாலும் நம்முடைய இரட்சகன் உயர்ந்த இரட்சகன். நாம் யாரை வசீலாவாக்கி கேட்கிறோம்? நபிமார்களை வசீலாவாக்கி, நபிமார்களின் முத்திரை நபி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை வசீலாவாக்கி கேட்கிறோம். அப்படி வசீலாவாக்கி கேட்டு பலன் பெற்ற சமூகம் ஒரு நீண்ட பட்டியலுக்குரியது. அதில் அல்லாஹ் நம்மையும் சேர்ப்பானாக. அருமையானவர்களே, இன்றைக்கு ஆஷுராவுடைய துஆ ஓதுவதுதான் நிகழ்ச்சி. துஆ ஓதணும் என்று சொன்ன பொழுதே, பொதுவா துஆ மஜ்லிஸுக்கு போகிற பொழுது யாராவது ஒருவர் நம்முடைய மஜ்லிஸில் அல்லாஹ்வால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர், நாம நினைப்பா அவர் ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் அல்லாஹ்விடத்தில் அவர் உயர் அந்தஸ்தில் இருப்பார். அவருடைய ஆமீனின் காரணத்தினால் அல்லாஹ் நம்முடைய துஆவை கபூலாக்குவான் என்ற எண்ணத்தில் தான் நான் ஊரில் இருந்து இந்த துஆவுக்காக வேண்டியே புறப்பட்டு வந்தேன். அல்லாஹ் நமக்கும் பரக்கத்தை தருவான், நம்முடைய துஆவையும் கபூலாக்குவான். எத்தனையோ மலாயிக்கத்துமார்கள் இங்கே வந்து அமர்ந்திருப்பார்கள். எத்தனையோ நல்லடியார்களுடைய அர்வாஹுகள் ஹாதிராகி இருக்கும். அவர்களுடைய பொருட்டால் அல்லாஹ் இந்த துஆக்களை கபூலாக்குவான் என்ற நம்பிக்கை நம்முடைய இதயத்தில் நாம் வைத்துக் கொள்வோம். அல்லாஹ் நிச்சயமாக நம்முடைய வேதனைகளுக்கு பரிகாரத்தை தந்தர்கள் புரிவானா. அருமையானவர்களே, துஆ கேட்பதற்கு கை உயர்த்துவதற்கு முன்னால் நாம யாருன்னு கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்க. அடுத்தவனை எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம். நான் யார் என்பது எனக்கு தெரியும் அல்லவா? நம்முடைய பால்ய பருவத்தில் இருந்து நாம் என்னெல்லாம் தவறு செய்தோம் என்பது நமக்கு தெரியும் அல்லவா? அதையெல்லாம் கொஞ்சம் மனசுல நினைச்சு, அல்லாஹ் அதையெல்லாம் நீ பெரிதாக எடுக்காமல் நீ மன்னிப்பாளன், மாண்பாளன். இந்த கை பரிசுத்தமான கை அல்ல, ஆனால் இதே நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் எத்தனையோ பரிசுத்தமான கரங்கள் உன்பக்கம் உயர்ந்து நிற்கும். அந்த பரிசுத்த கரங்களோடு இந்த பாவக்கரங்களையும் சேர்த்து விடு என்று அல்லாஹ்விடத்தில் மண்டாடி பார்ப்போம். அல்லாஹ் நிச்சயம் கபூலாக்குவான். நாம் செய்துவிட்ட பாவங்களுக்கு அல்லாஹ்விடத்தில் மனம் நொந்து பாவ மன்னிப்பு கேட்போம். பொதுவாக அல்லாஹ் மன்னித்திருவாயாக, என் பாவங்களை மன்னிப்பாயாக, என் குற்றங்களை மன்னிப்பாயாக என்று நாம் கேட்கிற பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்த ஆமீன் என்று மட்டும் சொல்லாமல், அந்த நேரத்தில் நான் என்னெல்லாம் செய்தேன் என்பதை கொஞ்சம் மனக்கண் முன்னால் கண்ணை மூடி நினைத்து, யா அல்லாஹ் என் காரணத்தினால இந்த மஜ்லிஸை நீ மன்னிக்காம விட்டுறாத என்று ஒவ்வொருவரும், நான் உட்பட ஒவ்வொருவரும் அப்படி நினைத்தோம் என்றால் அல்லாஹ் இந்த மஜ்லிஸை கபூலாக்கி விடுவான். இல்ல நான் தான் பெரியவன், மீதி உள்ளவெல்லாம் மோசமானவன் என்று நாம் யாராவது ஒருவர் நினைத்தால் அது மஜ்லிஸினுடைய நஜீஸாக மாறும். அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாத்து அருள் புரிவானா. அருமையான சகோதரர்களே, அருமையானவர்களே, முன்னாலே இதற்கு முன்னால் ஹலாலான சம்பாத்தியம், ஹலாலான உணவு, ஹலாலான உடை, ஹலாலான வாழ்க்கை என்றிருந்தால் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் என்று வாழ்க்கையின் வழிமுறையில் ஹலாலை பேணுவோம் என்ற நாளில் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்தினோம்.
எனவே ஹலாலான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்போம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்முடைய வெளிப்பகத்தை பார்ப்பதில்லை, உள்ளத்தை தான் பார்க்கிறான். உள்ளம் பரிசுத்தமாக இருந்தால் அவை நம்மை ஏற்றுக்கொள்வான். இல்லை என்றால் நீ போற்றிருக்கீத ஹராமப்பா, நீ சாப்பிட்டிருக்கீத ஹராமப்பா, உனக்கெல்லாம் நான் எப்படி ஜவாபு சொல்வதற்கு என்று கேட்பான். அருமையானவர்களே, அதோடு நம்மிடத்தில் பணிவு இருக்க வேண்டும். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க தப்பெல்லாம் செய்யலை, நாம் அப்படி சொல்ல மாட்டோம். நபிமார்கள் தப்பு செய்துட்டாங்க, நபிமார்கள் பாவம் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னு அல்ல. தஃசீருடைய ஓரக்குறிப்பில் எழுதுவார்கள், ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த கனியை சாப்பிட இல்லைன்னா இந்த உலகத்துல இவ்வளவு நபிமார்கள் பிறந்திருக்க மாட்டார்கள். அவங்க கனி சாப்பிட இல்லைன்னா எல்லாரும் வானத்துல சொர்க்கத்தில இருந்திருப்பா. இந்த துன்யாவில இவ்வளவு குத்துபமார்கள், இவ்வளவு வலிமார்கள், இவ்வளவு இறைநேசர்கள், இவ்வளவு நல்லடியார்கள் பிறப்பதற்கு காரணம் அவங்க அந்த கனியை சாப்பிட்டது. ஆனால் அதை தவறுனெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லி காட்டுவார்கள். நபிமார்கள் தவறு சொல்பவர்கள் அல்ல. ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கு ஒரு சின்ன சருகுதல் ஏற்பட்டது. அந்த சருகுதலை அல்லாஹ் தான் ஏற்படுத்தினான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமோ ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமோ சந்திக்க அல்லாஹ் விட்டான். விட்ட சமயத்தில் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பார்த்து, ஓ நீங்க தான் அந்த நபியா, அந்த கனியை சாப்பிட்டு பூமிக்கு வந்தது நீங்க தானான் கேட்ட சமயத்துல ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டாலாம், ஓ நீங்க தான் மூசாவா? நான் அந்த கனியை சாப்பிடுவதற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே தௌராத்தை அல்லாஹ் அவனுடைய கலாமா ஆக்கி இருக்கிறானே, அதற்கு நேர காலம் இல்லையே. அந்த தௌராத்தில் அல்லாஹ் எழுதியிருக்கிறானா இல்லையா? மூசா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு இந்த சருகுதல் ஏற்படும் என்று எழுதியிருக்கிறான் அல்லவா, அதைத்தானே நான் செய்தேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் வாயடைத்து போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லி காட்டுவார்கள். அப்படி ஒரு சின்ன சருகுதல் ஏற்பட்டதற்காக மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் 300 வருஷ காலம் வானத்தில் தலையை உயர்த்தி பார்க்க மாட்டாங்களாம், வெட்கப்பட்டு. 300 வருட காலம் வானத்தில் தலை உயர்த்தி பார்க்க மாட்டார்கள். நாம எவ்வளவோ பாவங்களை செய்துட்டு ரொம்ப பெருமையாக நடக்கிறோம். அந்த பெருமை நம்மிடத்தில் இருந்து மாற வேண்டும். நான் ஒரு பாவி, நான் ஒரு அயோக்கியன், இந்த மஜ்லிஸிலேயே ஆக கலிசட நான் தான் என்ற எண்ணம் ஒவ்வொருவருக்கும், நான் உட்பட எல்லோருக்கும் ஏற்பட்டது என்றால் அல்லாஹ் நம்முடைய துஆவை கபூலாக்கி அல்லாஹ் கபூலாக்கி தந்தரல் புரிவானா. அருமையான சகோதரர்களே, பனு இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு ஆள் 70,000 வருஷம் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்தாங்களாம். ஒரு நாள் கூட அல்லாஹ்விட்ட அதைத்தான் இதைத்தான் அவங்க கேட்டதில்லை, இதை தராதுன்னு கேட்டதில்லை. நீ எதை தந்தாலும் சரின்னு இருந்தா ஒரு நாள் 70,000 வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு நாள் எனக்கு இன்னும் தேவை இருக்கியா அல்லாஹ், அதை நீ கபூலாக்கித்தான் கேட்ட சமயம் அல்லாஹ் கபூலாக்கல்ல. அல்லாஹ் கபூலாக்கல்ல. நம்மளா இருந்தா என்ன சொல்லியிருப்போம்? நம்ம யாராவது ஒரு ஆளு இந்த திக்கிற 1000 தடவை சொன்னா அல்லாஹ் துஆ கபூலாக்குவான் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒரு 1000 தடவை கஷ்டப்பட்டு ஓதிடுவோம். ஓதி முடிச்சதுக்கு பின்னால அந்த ஆன்சர் சொன்னா ஒன்றும் கபூலான மாதிரி தெரியலையேன்னு பெருசா நினைப்போம். அவர்கள் 70,000 வருடத்திற்கு பின்னால் அல்லாஹ்விடத்தில் சொன்னார்களாம், துஆ கபூலாக்கல்ல. இப்ப நான் விளங்கிக்கிட்டேன், இதுவரைக்கும் ஒன்ற துஆ இதுக்கு நான் தகுதி ஆகலைன்னு விளங்கிக்கிட்டேன். இதுவரையிலும் உன்னிடத்தில் இறங்குவதற்கு துஆ செய்வதற்கு நான் தகுதியாகவில்லை என்று சொன்ன உடனே அல்லாஹ் அந்த மனிதரை பார்த்து சொன்னாராம், 70,000 வருட வணக்கத்தை விட உங்களுடைய இந்த சொல் உயர்ந்தது. பணிவு நமக்கு தேவை. நான் ஒன்றுமில்லாதவன். நம்முடைய வித்திரியாவை நம்ம ரமலான்ல ஓதுவோமே, அதுல சதக்கத்துள்ள அப்பா தன்னை ஒன்றுமில்லாதவன், பாவி, பாவத்தில் சுமந்து கிடப்பவன் என்றெல்லாம் பேசுவார்கள். அவர்களெல்லாம் பாவம் செய்தவர்கள் அல்ல, தன்னை அப்படி ஒரு பணிவின் நிலைக்கு கொண்டு வந்தார்கள். பணிவோடு அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்போம், பணிவோடு அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்போம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நமக்கு கபூலாக்கி தந்தரல் புரிவான். அருமையானவர்களே, எல்லா துஆ மஜ்லிஸ்களிலும் பொதுவாக நான் சொல்லுவது, அரஃபா மைதானம் என்பது துஆ கபூலாக்கப்படக்கூடிய இடத்துல மிக மிக முக்கியமான இடம். அரஃபா மைதானம், அரஃபாவுடைய நாள்ல அரஃபா மைதானத்தில் இருந்து துஆ கேட்டால் அல்லாஹ் நிச்சயம் கபூலாக்குவான்.
ஆனால் அரஃபா மைதானத்தில் வச்சு கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குடும்ப உறவை முறித்தவர்கள் யாராவது இருந்தால் தயவு செய்து இந்த மஜ்லிஸில் இருக்க வேண்டாம் என்றார். அரஃபால இருந்துட்டு துஆ கேட்கிற பொழுது என் துஆவை அல்லாஹ் கபூல் ஆக்குவானா ஆக்க மாட்டானா என்று சந்தேகப்படுவது குற்றம். சந்தேகப்படக்கூடாதுலாம் இல்லை, சந்தேகப்படுவது குற்றம். அப்படிப்பட்ட இடத்தில் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குடும்ப உறவை முறிச்சவன் இங்க வேண்டாம். இப்ப நம்மெல்லாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம், ஒரு வாதம் சொல்லுவோம், ஹஸ்ரத் அல்சா நாங்க குடும்பத்தை சேர்ந்துதான் வாழணும்னு விருப்பப்படுவோம், நாங்க யார்கிட்ட சண்டை போட்டிருக்கிறோமோ அவங்க விலகி போறாங்க அல்சா, நாங்க என்ன செய்யணும், அவங்க எங்களோட நெருக்கமாக மாட்டேன் என்கிறார்கள். இந்த வாதம் நமக்கு வேண்டாம். கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உன்னோடு துண்டித்து வாழ்பவனோடு சேர்ந்து வாழ். நெருக்கமா இருக்கவங்கள்ட்ட நெருக்கமா இருக்கிறது பெரிய விஷயமா? நம்மளோட அன்பா இருக்கிறாங்க, நாமளும் அன்பா இருக்கிறோம், இதுல பிரச்சனை இல்லை. நம்மளோட சண்டை போடுறவனோட சேர்ந்து வாழ்வதுதான் பெரிய விஷயம். சில்மன் கதஅக வஅஃபு அம்மன் லலமக வஅஹ்சின் இலா மன் அஸாஅ இலைக. துண்டித்து வாழ்பவனோடு சேர்ந்து வாழ், அநியாயம் செய்தவனை மன்னித்து விடு. உனக்கு எதிராக அநியாயம் செய்தானே, உனக்கு தீங்கு செய்தானே, அவனுக்கு மன்னித்திருது மட்டுமல்ல, அவனுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்து உபகாரம் செய். உதாரணத்துக்கு அவனுக்கு உபகாரம் செய் என்று பூவான் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொன்னதின் அடிப்படையில் தயவு செய்து நாம குடும்பத்தோடு சேர்ந்து அல்லாஹ் தௌஃபீக் ஆக்குவாங்களா? பாபா நம்ம எதுவும் கொண்டு போக போறதில்லை. நம்ம வஃபாத்தான நாளைக்கு நாம் யார்கிட்ட சண்டை போட்டோமோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கண்ணு பார்க்க தான் போறாங்க. நம்ம வஃபாத்தாயிட்டா எல்லாரும் வருவாங்க, யாரும் அதெல்லாம் வராதப்பா போதப்பான்னு சொன்னாலும் பக்கத்துல மௌத்து வீட்டில் சண்டை போடாத, மௌத்து முடியுது வரைக்கும் அவர் பார்த்துட்டு போட்டு அவங்க மௌத்துல நிக்கேட்டு என்று தான் சொல்வார்கள். நாமும் அப்படி செய்ய போறதில்லை. மௌத்துல சேர்வதை விட ஒரு நல்லதில் சேர்ந்து கொள்வோமே. அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் குடும்ப உறவை பேணி நல்ல முறையில் வாழக்கூடிய தௌஃபீகை அல்லாஹ் நமக்கு தந்தருள் புரிவானாக. அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்கிற பொழுது பாவ மன்னிப்பு கேட்டு பணிவோடு கேட்போம், நம்பிக்கையோடு கேட்போம். இந்த நாள் நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் விமோசனம் கொடுத்த நாள். 40 நாள் மீனினுடைய வயிற்றில் உள்ளே கிடந்த யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு விமோசனம் கொடுத்தது இந்த நாள் தான். யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை விட்டும் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் பிரிந்ததற்கு பின்னால் சேர்ந்த நாள் இந்த நாள் தான். ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கும் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கும் அல்லாஹ் விமோசனம் கொடுத்த நாள் இந்த நாள் தான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பனு இஸ்ரவேலர்களிடமிருந்து வெற்றியை கொடுத்த நாள் இந்த நாள் தான் என்று வரிசையா நபிமார்களுடைய வரலாறுகள் அடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதான் துஆலையும் சொல்ல போறோம். எனவே நமக்கும் விமோசனம் கிடைக்கக்கூடிய நாளாக அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. உலக அளவில் உள்ள முஸ்லிம்கள் அப்படின்னு சொல்லியதை விட உலகளாவிய அளவில் உள்ள ஹபீபான முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய புனித உம்மத்தினுடைய வேதனைகளை அல்லாஹ் போக்குவானாக. இப்பவும் அடி வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க பலஸ்தீன் மக்கள். உணவில்லாமல், உடையில்லாமல், மருத்துவம் இல்லாமல் தினந்தோறும் ஷஹீதுகளை கையில் தூக்கி அடக்கம் செய்கிற ஒரு கூட்டமாக. ஒரு நாள் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நம்ம ஊர்ல அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஜனாசாவை, ஒரு சின்ன வயசு பையனுடைய ஜனாசாவை தூக்கி கொண்டு அடக்கணும்னா ஒரு மாசம் நம்ம மனசை விட்டு மாறாது தெரியுமா? இந்த வீட்டு பக்கத்துல போற சமயம் எல்லாம் சின்ன பையன், வாழ வேண்டிய பையன் போய்தான் நமக்கிடையில் பேசிக்கொள்வோமே. தினந்தோறும் 50, 60, 70 ஜனாசாக்களை தூக்கி அடக்குகிற ஒரு சமூகம். அவங்களுக்கு இப்போ உணவு போல ஆகி ஷஹாதத்து கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவர்களுக்காக துஆ செய்வோம். உலகளாவிய அளவில் இஸ்லாமியர்களுடைய இஸ்ஸத்துகளை,
ஹபீபான முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய புனித உம்மத்துகளுடைய கண்ணியத்தை அல்லாஹ் பாதுகாத்து அருள் புரிவதற்காக துஆ கேட்போம். அல்லாஹ் நம்முடைய துஆக்களை கபூலாக்குவான், நம்முடைய குடும்பங்களில் ஐக்கியத்தை தருவான், நம்முடைய வியாபாரங்களில் பரக்கத்தை தருவான், நம்முடைய வாழ்நாளில் அல்லாஹ் அபிவிருத்தியை தருவான், மக்கள் இல்லாதவர்களுக்கு மக்கள் செல்வத்தை தருவான், திருமணம் முடிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு நல்ல ஜோடி பொருத்தங்களை ஏற்படுத்தி திருமணத்தை முடித்து தருவான், திருமணம் முடித்தும் பிரிந்து வாழ்பவர்களை அல்லாஹ் சேர்த்து வைப்பான், குடும்பங்களில் எல்லாவித அருள்களையும் அல்லாஹ் தந்தருள் புரிவான் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இதை ஆரம்பித்து ஓதுவோம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்முடைய எல்லா ஹலாலான ஹாஜத்துகளையும் நிறைவேற்றி தந்தரன் புரிவானாக. பிஹக்கி சய்யிதுனா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான். ஒரு 10 தடவை லா இலாஹ இல்லா அன்த சுப்ஹானக இன்னி குன்து மினல் ஸாலிமீன். அது துஆ யூனுஸ் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையான ஒரு இஸ்திக்ஃபார். ஒரு 10 அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹல் அலீம், ஒரு 10 தடவை ஸலவாத் ஓதிட்டு நம்ம இந்த மஜ்லிஸ் ஆரம்பிப்போம். அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் எல்லோரையும் கபூலாக்குவான். யாராவது ஒரு ஆள் இருப்பாங்க அல்லது யாராவது நல்லடியார்கள், நம்ம ஊர்ல எத்தனையோ வலிமார்கள் நம்மை விட்டு மறைந்து வாழுகிறார்களே, அவங்க யாராவது வந்து ஒரு ஆமீன் சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்முடைய மஜ்லிஸ் கபூலாகும். அல்லாஹ் அப்படி ஒரு பாக்கியத்தை நிச்சயம் நமக்கு தருவான். மாணவர்கள் வந்திருப்பார்கள், நல்லவர்கள் வந்திருப்பார்கள், நாம நம்பிக்கையோடு இருப்போம். எனக்கு மட்டும் கிடைக்கணும், என் பக்கத்து வீட்டுக்காரனே கூட கிடைச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு மட்டும் நம்ம நினைக்க வேண்டாம். எல்லா துஆவுக்கும் ஒரே நிலையில் ஆமீன் சொல்லுவோம். அல்லாஹ் கபூலாக்குவான். قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم من كل ذنب
وخطيئة ونتوب إليه ونسأله التوبة. قال الله تعالى في شأن حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والكهف والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والأجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره
وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين سيد المتقين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر رشيد يا صبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم الأمان 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 من زوال الإيمان ومن شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا عفو يا غفار يا رحيم يا قهار يا الله
கிருபையுள்ள ரஹ்மானே, கருணையுள்ள ரஹ்மானே, அன்பாளனே, அருளாளனே, எஜமானனே, யா அல்லாஹ். நாங்கள் பாவிகள் யா அல்லாஹ், நீ பரிசுத்தமானவன் யா அல்லாஹ். நாங்கள் அடிமைகள் யா அல்லாஹ், நீ எஜமானன் யா அல்லாஹ். நீ மன்னிப்பதை விரும்புவோன் யா அல்லாஹ். நாங்கள் பாவத்தில் மூழ்கி திளைப்பவர்கள் யா அல்லாஹ். எங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பதில் நீ விருப்பமுள்ளவன் யா அல்லாஹ். நீ நீட்டிய கரங்களை வெறுங்கரமாக அனுப்பாதவன் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நாங்கள் எங்கள் பாவக்கரங்களை இந்த புனிதமான ஆஷுராவுடைய நாளில் நீ உன்னுடைய நேசமானவர்களுக்கு துஆக்களை கபூலாக்கி கொடுத்த நாளில் இதோ உன் பக்கம் பாவிகளாகிய நாங்கள் நல்லடியார்களுடைய கரங்களோடு சேர்த்து உயர்த்தி பிடித்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். உன்னுடைய கண்ணியத்தின் பொருட்டால், உன்னுடைய மகத்துவத்தின் பொருட்டால், உன்னுடைய இஸ்ஸத்தின் பொருட்டால் எங்கள் கரங்களை தட்டாமல் நீ மன்னித்து விடியா அல்லாஹ். பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணமே நாங்கள் செய்த தவறுகள் யா அல்லாஹ். நாங்கள் கடைசி காலங்களில் வாழுகிறோம் யா அல்லாஹ். கண்ணால் காண்பதும், காதால் கேட்பதும், சிந்திப்பதும், செயல்படுவதும் எல்லாம் பாவங்கள் நிறைந்த காலம் யா அல்லாஹ். எங்கள் பாவங்களை நீ மன்னித்தால் உன்னுடைய ஹபீபான ஈருலகத்தென்றல் எங்கள் தலைவர் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் யா அல்லாஹ். நீ எங்களை மன்னிக்கவில்லை என்றால் உன்னுடைய எதிரி இப்லீஸ் சந்தோஷப்பட்டு கைகொட்டி சிரிப்பார் யா அல்லாஹ். எங்களை நீ மன்னித்து உன்னுடைய ஹபீபான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நீ சந்தோஷப்படுத்துவாய் என்ற நம்பிக்கை எங்கள் இதயங்களில் இருக்கிறது யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களை மன்னித்து விடு யா அல்லாஹ். எங்களை மன்னித்து விடு யா அல்லாஹ். நாங்கள் செய்த பாவங்களை நினைத்து பார்க்கிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களுடைய பாவங்களை நினைத்தால் எங்கள் இதயங்கள் நடுநடுங்குகிறது யா அல்லாஹ். உன்னுடைய கருணையை நினைத்தால் நாங்கள் சந்தோஷப்படுகிறோம் யா அல்லாஹ். உன்னுடைய கோபத்தை விட உன்னுடைய ரஹ்மத்து விசாலமானது யா அல்லாஹ். உன்னுடைய தண்டனையை விட உன்னுடைய மன்னிப்பு விசாலமானது யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், உன்னுடைய கோபத்தை விட உன்னுடைய ரஹ்மத் விசாலமானது யா அல்லாஹ். உன்னுடைய ரஹ்மத்தின் பக்கம் ஆதரவு வைத்தவர்களாக நீ மன்னிப்பா என்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இரவிலோ பகலிலோ தனியாகவோ கூட்டாகவோ ரகசியமாகவோ பரகசியமாகவோ உள்ளத்தாலோ உடல் உறுப்புகளாகவோ தனியாகவோ கூட்டாகவோ பெரிய பாவங்களாகவோ சிறு பாவங்களாகவோ செய்துவிட்ட பாவங்களை மன்னித்து அருள் புரியா அல்லாஹ். எங்களை ஈண்டெடுத்த தாய் தந்தையர்கள், எங்களுடைய மனைவி மக்கள், உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள், மஷாயிகம்மார்கள், உஸ்தாதம்மார்கள், எங்களிடத்தில் பாடம் பயின்ற மாணவர்கள், எங்களுடைய அயல்வாசிகள், எங்களுடைய மஹல்லாவை சார்ந்த மக்கள், இந்த ஊர்வாசிகள், உலகத்தில் எங்கெல்லாம் உன்னுடைய ஹபீபான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய புனித உம்மத்துகள் இருப்பார்களோ அவர்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து அருள் புரியா அல்லாஹ். நீயே மன்னிப்பவன் யா அல்லாஹ். மன்னிப்பதின் காரணங்களால் தான் ரஹ்மத் இறங்குகிறது யா அல்லாஹ். மன்னிப்பின் காரணத்தினால் தான் நோய்கள் நீங்குகிறது யா அல்லாஹ். மன்னிப்பின் காரணத்தினால் தான் செழிப்புகள் ஏற்படுகிறது யா அல்லாஹ். மன்னிப்பின் காரணத்தால் தான் மக்கள் பாக்கியம் கிடைக்கிறது யா அல்லாஹ். மன்னிப்பின் காரணத்தால் தான் உன்னுடைய எல்லா ரஹ்மத்தும் கிடைத்து உன் கோபங்கள் மாறுகிறது யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நாங்கள் சொர்க்கத்துக்கு தகுதி அல்ல யா அல்லாஹ். நரகத்தை எங்களால் தாங்கவும் முடியாது யா அல்லாஹ். எங்களை நீ மன்னித்து கரை சேர்த்து விடியா அல்லாஹ். மன்னித்து கரை சேர்த்து விடியா அல்லாஹ். எங்களுடைய முன்னோர்களான நாதாக்கள் எங்களுக்கு வழிகாட்டிய முறையில் இந்த ஆசுராவுடைய துஆவை நாங்கள் ஓதுகிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களுடைய முன்னோர்கள் நாதாக்கள் எங்களை வழிகாட்டி எங்களுடைய ஆபாக்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நீ மன்னித்து கொடுத்ததை போல் எங்களுக்கும் நீ மன்னித்து அருள் புரியா அல்லாஹ்.
எங்களுடைய கரங்களை வெற்றுக்கரமாக்கி விடாதையா அல்லாஹ். எங்களுடைய கரங்களை வெற்றுக்கரமாக்கி விடாதையா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நம்பிக்கையோடு ஆஷ்ராவுடைய தினத்தில் உன்பக்கம் கையேந்துகிறோம் யா அல்லாஹ். இனிமேல் பாவம் செய்ய மாட்டோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இனிமேல் பாவம் செய்யாமல் இருக்கும் தௌஃபீக்கை தாயா அல்லாஹ். பாவங்களின் மீது வெறுப்பை தாயா அல்லாஹ். எந்த பாவங்களில் நாங்கள் விருப்பமாக இருந்து எங்களை மீறி பாவங்கள் நடக்கிறதோ அந்த பாவங்களின் மீது நீ வெறுப்பை தாயா அல்லாஹ். நீ வெறுப்பை தராமல் உன்னுடைய பாதுகாப்பு கிடைக்காமல் எந்த பாவத்தை விட்டும் நாங்கள் தவிர்ந்து வாழ முடியாது யா அல்லாஹ். اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. பாவங்களை விலகுவதற்கும் நல்லமல்கள் செய்வதற்கும் உரிய தௌஃபீக்கை தந்தருள் யா அல்லாஹ். பாவங்களை விட்டும் விலகுவதற்கும் நல்ல அமல்கள் செய்வதற்குரிய குதிரத்தை ஆற்றலை தருவதும் உன்னை கொண்டுதான் முடியும் யா அல்லாஹ். அந்த ஆற்றலை தாயா அல்லாஹ். எங்களுடைய இந்த மஜ்லிஸை நீ மக்பூலான மஜ்லிஸாக்கி தாயா அல்லாஹ். உன்னிடத்தில் மப்ரூரான மஜ்லிஸாக்கி தாயா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், இங்கு யாராவது ஒருவர் நல்லவர்கள் இருப்பார்கள் யா அல்லாஹ். எங்களை நாங்கள் நல்லவர்கள் என்று சொல்லவில்லை யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நீ எங்களை நல்லவர்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்து விடு யா அல்லாஹ். சேர்த்து இந்த துஆவுடைய மஜ்லிஸை நீ மக்பூலாக்கி தந்தருள் யா அல்லாஹ். கிருபையுள்ள ரஹ்மானே, கருணையுள்ள ரஹ்மானே, அன்பாளனே, அருளாளனே, எஜமானனே யா அல்லாஹ். اللهم يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء யா அல்லாஹ் யா ரஹ்மான், ஆஷுராவுடைய நாளில் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய தௌபாவை ஏற்று அங்கீகரித்த எங்கள் எஜமானனே யா அல்லாஹ். எங்கள் தௌபாக்களை நீ அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். எங்கள் இளம் மக்கள், வாலிபர்கள், யுவதிகளுடைய தௌபாக்களை நீ அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். எங்களில் மரணித்தவர்களுடைய தௌபாக்களை நீ அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். எங்களை அடுத்த தாய் தந்தையர்கள், மனைவி மக்கள், பெற்றோர், உற்றார், உறவினர்கள், நண்பர்கள், துஆவை கொண்டு வசியத் செய்தவர்கள், எங்கள் மாணவர்கள், உஸ்தாதுமார்கள், மஷாயிஹ்மார்களுடைய துஆவை, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய துஆவை அங்கீகரித்தவரே நீ அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். நீ எங்கள் இதயங்களை பரிசுத்தமாக்கி தாயா அல்லாஹ். யா ராஃபியா இத்ரீஸ இலஸ் ஸமாஇ யௌம ஆஷுரா. ஆஷுரா நாளன்று இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை வானத்தின் அளவில் உயர்த்தியவனே யா அல்லாஹ். எங்களுடைய நல்ல அமல்களையும் நீ வானத்தின் அளவில், உன் அளவில் நீ உயர்த்தி விடு யா அல்லாஹ். எங்களுடைய பாவங்களை நீ மன்னித்து கரை சேர்த்து விடு யா அல்லாஹ். எங்களில் நல்ல அமல்களை உன் பக்கம் ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். எங்களை சார்ந்தவர்களுடைய நல்ல அமல்களை உன் பக்கம் உயர்த்தி விடு யா அல்லாஹ். இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய பொருட்டால் எங்களுடைய நல்ல அமல்கள் உன்னால் தூக்கி எறியப்படாமல் உன் அந்தஸ்தில் உன்னுடைய புனித தர்பாரில் கொண்டு போய் சேர்த்து அவைகளை நல்லடியார்களுடைய அமல்களோடு ஆக்கித்தாயா அல்லாஹ். யா முஸக்கிர ஸஃபீனத ரூஹின் அலல் ஜூதி யௌம ஆஷுரா. ஆஷுரா நாளன்று நபி நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய கப்பலை பாதுகாவலுடன் ஜூதி மலைக்கு மேல் நிம்மதியுடன் தரிவடித்து வைத்த யா அல்லாஹ். எங்களுடைய கஷ்டங்களை போக்கித்தாயா அல்லாஹ். எங்களுடைய வேதனை நிறைந்த கண்ணீர் கடலை எங்களுக்கு நீ மாற்றித்தாயா அல்லாஹ். எங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை தாயா அல்லாஹ். எங்கள் மனங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி தாயா அல்லாஹ். இதயங்களில் உள்ள அகம்பாவம், ஆணவம், செருக்கு, மமதை, நான் தான் என்ற எண்ணம் அனைத்தையும் எங்களை விட்டு அப்புறப்படுத்தி தாயா அல்லாஹ்.
يا منجي إبراهيم من نار نمرود يوم عاشوراء ஆஷுரா நாளன்று நம்ரூதுடைய நெருப்பை விட்டும் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை இடையற்றமடையச் செய்த யா அல்லாஹ் எங்களையும் நரக நெருப்பை விட்டும் இடையற்றமடையச் செய்ய அல்லாஹ். நரகத்தை எங்களால் தாங்க முடியாது யா அல்லாஹ். உலகத்தினுடைய நெருப்பையே எங்களால் தாங்க முடியவில்லை யா அல்லாஹ். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்து குல்லா யா நாரு கூனி பர்தன் வ ஸலாமன் அலா இப்ராஹிம் என்று கட்டளையிட்டவனே எங்களை சார்ந்தவர்களை நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்து விடு யா அல்லாஹ். நரகத்தை எங்களால் தாங்க முடியாது யா அல்லாஹ். நரகம் என்று தீர்ப்பளித்தாலும் உன் கருணையை கொண்டு உன் அருளை கொண்டு உன் இஹ்சானை கொண்டு உன் ஜூதை கொண்டு நீ எங்களை ஈடேற்றமடைய செய்து விடு யா அல்லாஹ். உன்னுடைய ஹபீபான ஈருலகத்தென்றல் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொருட்டால் கிருபையுள்ள ரஹ்மானே கருணையுள்ள ரஹ்மானே எங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து விடுதலையை தாயா அல்லாஹ். யா ஜாமிஅ ஷம்லி யாக்கூப யௌம ஆஷுரா ஆஷுராவுடைய நாளன்று யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூட்டம் குடும்பத்தினர்களோடு ஒன்று சேர்த்த யா அல்லாஹ். கணவன் மனைவி பிரிந்திருந்தால் சேர்த்து வையா அல்லாஹ். கணவன் மனைவிகளுக்கு மத்தியில் அன்பையும் பண்பையும் பாசத்தையும் விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மையையும் இஃபத் என்னும் பரிசுத்தமான பத்தினித்தனமான வாழ்வை கொடுத்தருள் புரியா அல்லாஹ். குடும்பங்களில் ஐக்கியத்தை தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். குடும்பங்களில் பிரிந்து போனவர்களை சேர்த்து வையா அல்லாஹ். குடும்பங்களில் இருந்து சுன்னத் வல் ஜமாத்தை விட்டும் விலகி போயிருப்பவர்களை அவர்கள் மனம் திரிந்து சுன்னத் வல் ஜமாத்தின் பக்கம் நீ சேர்த்து வையா அல்லாஹ். சுன்னத் வல் ஜமாத்தினுடைய அகமியத்தை புரிந்து அதன் பக்கம் திரும்பி வருகிற பாக்கியத்தை கொடுத்து குடும்பங்களுக்கு மத்தியில் ஐக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். பெற்றோரும் மக்களும் பிரிந்த காலம் யா அல்லாஹ். கணவன் மனைவி எதிர்க்கிற காலம் யா அல்லாஹ். சகோதர சகோதரிகளுக்கு மத்தியில் ஐக்கியம் இல்லாத காலம் யா அல்லாஹ். சிறு சிறு பிரச்சனைகளை பெரிதாக்கி பிரிந்து வாழுகிற கூட்டம் யா அல்லாஹ். எங்களுக்கு மத்தியில் ஐக்கியத்தை தந்து இணக்கத்தை தந்து யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் சேர்த்த எஜமானரே எங்களுக்கு குடும்பங்களுக்கு மத்தியில் வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறவர்களுடைய வைராக்கியங்களை விட்டு கொடுத்து சேர்த்து வைக்கும் பாக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். சேர்ந்திருக்கும் பாக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் சேர்ப்பவர்களை பிரிய வைக்க சூழ்ச்சி செய்பவர்களுடைய சூழ்ச்சிகளை எல்லாம் முறியடித்து விடியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் கணவன் மனைவிகளுக்கு மத்தியில் உள்ள தலாக் என்னும் வன்கொடுமையை எங்கள் சமூகத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்தி விடியா அல்லாஹ். யா காஷிஃபல் அய்யூப யௌம ஆஷுரா ஆஷுரா நாளன்று அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய நோய் நொடிகளை முற்றிலும் நீக்கியவனே யா அல்லாஹ். கொடுமையான கடுமையான வன்னோய்களை விட்டும் எங்களை நீ பாதுகாத்து யா அல்லாஹ். கேன்சர், பிரெயின் டியூமர், கிட்னி சம்பந்தமான நோய்கள், இதயம் சம்பந்தமான நோய்கள், நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்கள், எலும்பு சம்பந்தமான நோய்கள், முடக்கு நோய்கள், வாத நோய்கள், பிறரால் வெறுக்கப்படக்கூடிய வெண்குஷ்டம், கருங்குஷ்டம், பைத்தியம், சொறி சிரங்குகள் நோய் நொடிகள் யா அல்லாஹ். கைகால் வலிகள், முழங்கால் வலிகள், முட்டு வேதனைகள், குதிகால் வேதனைகள், இடுப்பு வேதனைகள், முதுகு வேதனை, கழுத்து வேதனை, தலை வேதனை, அனைத்து வேதனைகளையும் மாற்றி தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். வேதனைகளால் நின்று தொழ முடியாமல் கஷ்டப்படுகிற மக்கள் யா அல்லாஹ். முட்டு வேதனைகளில் கிடந்து கஷ்டப்படுகிற மக்கள் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் நீ ஷிஃபா வைத்தா யா அல்லாஹ். மருத்துவமனை செலவுகள், கஷ்டங்கள், மன இறுக்கங்கள், மனவேதனைகள் அனைத்தையும் நீக்கி பாதுகாத்து சதகாவை கொண்டும் துஆவை கொண்டும் நோய் நொடிகளை அப்புறப்படுத்தி தாயா அல்லாஹ்.
எங்களை அறியாமல் எங்கள் உடல்களிலோ பெற்றோர் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் உஸ்தாதுமார்கள் மாணவர்கள் மஷாயிகமார்களுடைய உடல்களில் பெரும் பெரும் கொடும் நோய்களுடைய வைரஸ்கள் அதனுடைய கிருமிகள் இருந்தால் எங்களை அறியாமல் அப்புறப்படுத்திட்டாயா அல்லாஹ், அப்புறப்படுத்திட்டாயா அல்லாஹ். நீ தந்திருக்கிற உள்ளுறுப்புகளும் வெளி உறுப்புகளும் கடைசி வரையிலும் இயங்கும் நிலைமையை தாயா அல்லாஹ். யாருக்கும் பாரமாக நாங்கள் வாழுவதை விட்டும் இறைவாயுதமானனையா அல்லாஹ், எங்களை நீ கடைசி வரையிலும் பாதுகாத்து விடியா அல்லாஹ், பாதுகாத்தருள் விடியா அல்லாஹ். கொடும் கடும் நோய்களில் கிடந்து மருத்துவமனைகளிலும் வீடுகளிலும் கதறி அழுகிற மக்களுக்கு நீ சலாமத்தை கொடியா அல்லாஹ். நீ சலாமத்தையும் ஷிஃபாவையும் ராஹத்தையும் நீ கொடியா அல்லாஹ். வேதனைகளை மாற்றிக் கொடியா அல்லாஹ். ஒரு மிடறு தண்ணீர் குடிக்க முடியாமல், ஒரு கவடம் உணவு உண்ண முடியாமல் கண்ணீர் வடிக்கிற மக்களுக்கு நீ சலாமத்தை நல்கியா அல்லாஹ். ரப்பி இன்னீ மஸ்ஸனியல் துர்ரு வ அன்த அர்ஹமுர் ராஹிமீன் என்ற அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் உன்னிடத்தில் கேட்ட துஆவை கொண்டு நாங்களும் கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். எத்தனையோ பேர்கள் முடங்கி கிடக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். கீமோவிலும் ரேடியோவிலும் கிடந்து தவிக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். சலாமத்தை நல்கியா அல்லாஹ், சலாமத்தையும் ஷிஃபாவையும் நல்கியா அல்லாஹ். கிருபையுள்ள நாதனே, கருணையுள்ள அன்பாளனே, அருளாளனே, நீ நாடினால் மருத்துவர்கள் கைவிட்ட நோய்களில் எல்லாம் ஷிஃபா கிடைக்கும் யா அல்லாஹ். எங்களிடத்தில் நோய் நொடிகளுக்காக வேண்டி வசியத் செய்தவர்கள், வசியத் செய்தாதவர்கள் அனைவர்களுடைய நோய் நொடிகளையும் மாற்றிக்கொடு யா அல்லாஹ். யா ஃபாரிஜத குர்பத தின்னூனி யூனஸ் யௌமயோ ஆஷுரா, ஆசுரா நாளன்று யூனஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை நூன் என்ற மீனுடைய வயிற்றிலிருந்து வெளிப்படுத்தி சங்கடங்களை எல்லாம் நீக்கி சந்தோஷ வாழ்வை கொடுத்த யா அல்லாஹ். எங்களுடைய கஷ்டங்களையும் போக்கித்தாயா அல்லாஹ், வேதனைகளை நீக்கித்தாயா அல்லாஹ், பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வைத்தாயா அல்லாஹ். லா இலாஹ இல்லா அன்த சுப்ஹானக இன்னீ குன்து மினல் ஸாலிமீன் என்று யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் மீனுடைய வயிற்றிலிருந்து துஆ கேட்டார்களே, அந்த துஆவை நாங்களும் கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். ஆயிரம் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் யா அல்லாஹ், ஆயிரம் ஆயிரம் கஷ்டங்கள் யா அல்லாஹ். நீதிமன்றங்களிலும் மற்றும் உள்ள இடங்களிலும் பிரச்சனைகள் குவிந்து கிடக்கிறது யா அல்லாஹ். நீயே சலாமத்தை தாயா அல்லாஹ். பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வைத்தாயா அல்லாஹ். ஐக்கியங்களை உருவாக்கித்தாயா அல்லாஹ். சிக்கலில் கிடப்பவர்களுடைய சிக்கல்களை மாற்றித்தாயா அல்லாஹ். சிறு வஞ்சனை சூனியங்கள் கண்ணையர்கள் எதிரிகளுடைய சதித்திட்டங்களில் கிடப்பவர்களுக்கு விடுதலையை தாயா அல்லாஹ். சிறுகளை பாத்திலாக்கித்தாயா அல்லாஹ். முடிச்சுகளை அவிழ்த்து தாயா அல்லாஹ். சிறு செய்பவர்களுக்கு நல்ல புத்தியை கொடியா அல்லாஹ். அதிலிருந்து வீழ்வதற்குரிய தௌஃபீக்கை கொடியா அல்லாஹ். சிறுவில் நீண்ட காலம் கிடந்து வியாபாரத்தை தொலைத்து குடும்பங்களை தொலைத்து மக்களை இழந்து தவிக்கிற மக்கள் எங்கள் கரங்களை பிடித்து கண்ணீர் வடித்து துஆ செய்ய சொன்னார்கள் யா அல்லாஹ். யூனுஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு பிரச்சனையை தீர்த்த யா அல்லாஹ். நீயே தீர்த்து கொடியா அல்லாஹ். கடன் தொல்லைகளில் கிடந்து வட்டிக்கு மேல் வட்டி வாங்குபவர்கள் இருந்தார்கள் யா அல்லாஹ். அது போன்ற செயல் செய்வதை விட்டு நீ பாதுகாத்து அருள் புரியா அல்லாஹ். கடனில் முங்கி கிடப்பவர்களுக்கு கடன்கள் இருந்து விடுதலையை கொடியா அல்லாஹ். கடனில் இருந்து விடுதலையை கொடியா அல்லாஹ். வாங்கிய கடனை மௌத்துக்கு முன்னால் ஒப்படைத்து கடன் இல்லாமல் வஃபாத்தாகிற, கடன் இல்லாமல் வஃபாத்தாகிற நல்ல தௌஃபீக்கை தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். யா காஃபிர தம்பி தாவூத யௌம ஆஷுரா, ஆஷுரா நாளன்று தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சருகுதல்களை பொறுத்தருளிய நாயனே யா அல்லாஹ். எங்களுடைய சிறு பெரும் பாவங்களை மன்னித்து எங்களுடைய
வாழ்வை பரிசுத்தமாக்கி எங்களுடைய முகங்களை பிரகாசமாக்கி தாயா அல்லாஹ். பாவங்களின் காரணத்தினால் இபாதத்தில் வெறுப்பு ஏற்பட்டு கிடக்கிற எங்களுக்கு பாவங்களை அப்புறப்படுத்தி இபாதத்துகளின் பக்கம் நல்லமல்களின் பக்கம் ஆசையை தாயா அல்லாஹ். யா சாமிஅ தாவதி மூஸா வ ஹாரூன் யௌம ஆஷுரா, ஆஷுரா நாளன்று மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய துஆவையும் நபி ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய துஆவையும் அங்கீகரித்து பனி இஸ்ரவேலர்களை இவரிடமிருந்து பாதுகாத்த யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ், பாதுகாத்த யா அல்லாஹ். கிருபையுள்ளவனே, எங்களையும் நீ எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாத்து யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நைல் நதியில் பாதுகாத்தவனே யா அல்லாஹ். எதிரிகளுடைய பல்வேறு சதித்திட்டங்களில் கிடப்பவர்களுக்கு நீ பாதுகாவலையும் வெற்றியையும் இடேற்றத்தையும் கொடுத்தருள் யா அல்லாஹ். ஆபத்தான சூழ்நிலைகள் அனைத்தை விட்டும் பாதுகாத்தருள் யா அல்லாஹ். யா ஸாயிதல் ஹித்ரி ஃபீ இல்மி யௌம ஆஷுரா, ஆஷுரா நாளன்று நபி ஹித்ர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அகமியமையான அறிவுகளை அதிகரித்து அருள் புரிந்த யா அல்லாஹ். எங்களுக்கும் நீ இஸ்லாமினுடைய ஈமானுடைய மார்க்க கல்வி அறிவை அதிகப்படுத்தி தாயா அல்லாஹ். எங்கள் மக்களுக்கு நீ மார்க்க கல்வி அறிவை கொடுத்தருள் யா அல்லாஹ். எங்கள் பேர மக்களுக்கு கொடுத்தருள் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், உலகியல் கல்வியிலும் தேர்ச்சியை தாயா அல்லாஹ். எங்கள் மக்களை நிபுணர்களாக ஆக்கி தாயா அல்லாஹ். எங்கள் மக்களை ஆலிம்களாக, ஹாஃபிழ்களாக, முத்தகீகளாக, ஆரிஃப்களாக, சுன்னத்துல் ஜமாஅத்தினுடைய காதிம்களாக ஆக்கி அருள் புரியா அல்லாஹ். நல்ல மரண சக்தியையும் சிந்தனையாட்களையும் தாயா அல்லாஹ். மறதியை மாற்றி மடமைத்தனத்தை மாற்றி தாயா அல்லாஹ். விளங்குகிற இதயத்தை தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். யா ராஃபியா ஈஸா இப்னு மர்யம் இலா ஸமாஇ யௌம ஆஷுரா, ஆஷுரா நாளன்று மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய குமாரர் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை வானத்தில் உயர்த்தி அருளாளனே யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ், யா அல்லாஹ். எங்களுடைய நல்லவர்களையும் நீ உயர்த்தி தாயா அல்லாஹ். நல்ல அமல்களை உன்பக்கம் உயர்த்தி தாயா அல்லாஹ். நல்ல அமல்களுடைய முகஸ்துதி, பெருமை, அகம்பாவம் இவைகளை அப்புறப்படுத்தி ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். யா நாசிர முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யௌம ஆஷுரா, ஆஷுரா நாளன்று எங்கள் கண்மணி ஈருலக தென்றல் முஹம்மது முஸ்தபா அஹ்மது முஜ்தபா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு மிக சிறப்புடன் உதவிகள் அளித்த நாயனே யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய உம்மத்துகள் நாங்கள் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், கடைக்கோடியில் வாழ்பவர்கள் நாங்கள் யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய உம்மத்தை நீ பாதுகாத்து யா அல்லாஹ். பலஸ்தீனில் எங்கள் சகோதரர்கள் தினம் மையத்தை பார்ப்பவர்கள் யா அல்லாஹ். தினம் தினம் சுஹதாக்களை கையில் எடுப்பவர்கள் யா அல்லாஹ். சொந்த மக்களை இழந்து தவிப்பவர்கள் யா அல்லாஹ். மனைவியை பறிகொடுத்து கணவனை இல்லாமலாக்கி தவிக்கிற காலம் யா அல்லாஹ். உண்பதற்கு உணவில்லை என்று கையில் சட்டிகளுடன் திரிபவர்களை கொலை செய்கிற யஹூதி நஸ்ரானிகளை விட்டும் எங்கள் சமூகம் பலஸ்தீன் மக்களை நீ பாதுகாத்து யா அல்லாஹ். யஹூதிகளுடைய எல்லா அதிகாரங்களையும் நிர்மூலமாக்கு யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய ஆயுதங்களை செயலிழக்கச் செய்யா அல்லாஹ், செயலிழக்கச் செய்யா அல்லாஹ். அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கிற உலக ரவுடிகளை அப்புறப்படுத்தியா அல்லாஹ், அப்புறப்படுத்தியா அல்லாஹ். சொந்த பூமியில் சுதந்திர காத்துக்காக துடிப்பவர்களுடைய துஆக்களை கபூலாக்கு யா அல்லாஹ். நீ சோதனை செய்வது எதற்கென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், பலஸ்தீன் சகோதரர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து குற்றங்களை பொறுத்து வேதனைகளை நீக்கி அவர்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை கொடியா அல்லாஹ், தீர்வை கொடியா அல்லாஹ். உலகெங்கிலும் கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்கு நீ சிரமங்களை போக்கிக் கொடியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், சிரமங்களை போக்கிக் கொடியா அல்லாஹ். கஷ்டங்களை மாற்றிக் கொடியா அல்லாஹ். பிரச்சனைகள் சிக்கல்களில் சிக்கி தவிக்கிற மக்களுக்கு விடுதலை கொடியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ்,
எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்ப்பவன் நீதான் யா அல்லாஹ். உன் பாதுகாவலை உன் ஹபீபான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்துக்கு நீ கொடுத்தருள் புரியா அல்லாஹ். வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலையை கொடுத்தருள் புரியா அல்லாஹ். வேலை இல்லாமல் உள்நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளிலும் தவிப்பவர்களுக்கு நல்ல இணக்கமான ஹலாலான சம்பாத்தியத்தோடு வேலையை கொடுத்தருள் புரியா அல்லாஹ். வியாபாரங்கள் தொழில் துறைகளில் அபிவிருத்தியை கொடுத்தருள் புரியா அல்லாஹ். இழந்து தவிக்கிற வியாபாரங்களை அபிவிருத்தியாக்கி புரியா அல்லாஹ். ஹலாலான முறையில் சம்பாத்தியங்களை அதிகப்படுத்தி சமூக சேவைகளுக்கு அள்ளி அள்ளி வழங்கும் தொழிலை கொடுத்தருள் புரியா அல்லாஹ். கொடுத்தருள் புரியா அல்லாஹ். யா காலிகல் ஜன்னதி வன்னாரி யௌம ஆஷுரா. ஆஷுரா நாளன்று சுவனத்தையும் நரகத்தையும் படைத்த எஜமானனாகிய யா அல்லாஹ், எங்களுக்கும் எங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் சுவனத்தை தந்து நரகத்தை ஹராமாக்கித்தாயா அல்லாஹ். நரகத்தினுடைய விறகுகளாக எங்களை ஆக்காமல் பாதுகாத்து அருள் புரியா அல்லாஹ். பாவங்களை மன்னித்து சுவர்க்கத்தின் தகுதியானவர்களாக சுவர்க்கத்தில் ஜன்னத்தில் ஃபிர்தௌஸில் ஹபீபான ஆஷிகான மஅஷூகான எங்கள் இதயங்களில் நிறைந்த முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு சொர்க்கத்தில் அருகிருக்கும் பாக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். சுவர்க்க திறப்பு விழாவில் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு ஒன்றாக சுவனத்தில் நுழையும் பாக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். யா முனஸ்ஸிலத் தௌராத்தி வஸ் ஸபூரி வல் இன்ஜீலி வல் ஃபுர்கானில் அஸீமி யௌம ஆஷுரா. ஆஷுரா நாளன்று தௌராத், ஸபூர், இன்ஜீல், மகத்துவம் மிக்க குர்ஆன் என்ற ஃபுர்கான் வேதங்களை இறக்கிய அருளிய நாயனே யா அல்லாஹ். எங்கள் மக்களையும் குர்ஆனை மனனம் செய்த ஹாஃபில்களாக ஆலிம்களாக முத்தகிகளாக ஆக்கித்தாயா அல்லாஹ். குர்ஆன் மனனம் செய்யும் மக்களுக்கு இலகுவாக மனனம் செய்யும் பாக்கியத்தை கொடியா அல்லாஹ். மனனம் செய்த ஹாஃபில்களுடைய இதயங்களை குர்ஆனை தெரிபடுத்துவதற்கு தோதுவாக எப்பொழுதும் ஓதுகிற பாக்கியத்தை கொடுத்தருள் புரியா அல்லாஹ். திலாவத் செய்கிற பாக்கியத்தை கொடுத்தருள் புரியா அல்லாஹ். குர்ஆனை மனனம் செய்து மறந்த ஹாஃபில்கள் அதை நினைவுபடுத்துவதற்குரிய தௌஃபீக்கை கொடியா அல்லாஹ். நினைவுபடுத்தும் தௌஃபீக்கை கொடியா அல்லாஹ். எங்கள் குடும்பங்களிலும் ஹாஃபில்களையும் ஹாஃபிலாத்துகளையும் அதிகப்படுத்தி தாயா அல்லாஹ். இனிமையோடு மனமகிழ்ச்சியோடு குர்ஆனை தொழுகையிலும் வெளியிலும் ஓதுகிற பாக்கியத்தை நசீபாக்கி கண்குளிர்ச்சியாக்கி தாயா அல்லாஹ். யா காலிக ஜிப்ரீல் வ மீகாயில் வ இஸ்ராஃபீல் வ அஸ்ராயில் யௌம ஆஷுரா. உன்னுடைய வானவர்களில் முகர்ரபான ஜிப்ரீல், மீகாயில், இஸ்ராஃபீல், அஸ்ராயில் அலைஹிமுஸ்ஸலாம் அவர்களை படைத்த நாயனே, அந்த மலாயிகத்துமார்களுடைய பரக்கத்துகளை தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். எங்கள் மரணங்களிலும் வாழ்விலும் அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்த்து வையா அல்லாஹ். மரணிக்கிற தர்வாயில் முகர்ரபான மலாயிகத்துமார்களை ஹுதூராக்கி தாயா அல்லாஹ். எங்களை குளிப்பாட்டுகிற இடத்திலும் கஃன் செய்கிற இடத்திலும் தஃன் செய்கிற இடத்திலும் தொழுகையினுடைய இடத்திலும் முகர்ரபான மலாயிகத்துமார்களை புடைசூழச் செய்யா அல்லாஹ். அந்த பரக்கத்தை தாயா அல்லாஹ். ஜின்னுகள் ஷைத்தான்களுடைய ஷர்றுகள் ஏற்படுகிற பொழுது மலாயிகத்துமார்களுடைய உதவியை தந்து பாதுகாத்து அருள் புரியா அல்லாஹ். யா காலிகல் அர்ஷி வல் குர்சி வல் லௌஹி வல் கலமி யௌம ஆஷுரா. ஆஷுரா நாளன்று அர்ஷையும் குர்சியையும் லௌஹையும் கலமையும் படைத்த நாயனே யா அல்லாஹ். நீ படைத்த படைப்புகளை பாதுகாத்து அருள் புரியா அல்லாஹ். எங்கள் வீடுகளை பாதுகாத்து அருள் புரியா அல்லாஹ். எங்கள் ஸ்தாபனங்களை பாதுகாத்து அருள் புரியா அல்லாஹ். இஸ்லாமியர்களுடைய ஸ்தாபனங்களை பாதுகாத்து அருள் புரியா அல்லாஹ். வக்ஃப் சொத்துக்களை பாதுகாத்து அருள் புரியா அல்லாஹ். வக்ஃப் சொத்துக்களை அபகரிக்க நினைப்பவர்களை நீ அப்புறப்படுத்தியா அல்லாஹ். வக்ஃப் சொத்துக்களை அபகரிப்பவர்கள் முஸ்லிமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு திருந்தும் பாக்கியத்தை கொடியா அல்லாஹ்.
அல்லாஹ். அபகரித்தவர்கள் மீண்டு கொடுப்பதற்குரிய தௌஃபீக்கை கொடு யா அல்லாஹ். வக்ஃப் சொத்துக்கு எதிரான சட்டங்களை நீ நிர்மூலமாக்கு யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய ஒன்று கூடுதலை நீ தவிர்த்து விடு யா அல்லாஹ். அதை தகர்த்தெறி யா அல்லாஹ். எங்களுடைய மஸ்ஜிதுகளையும் வீடுகளையும் எங்கள் சொத்துகளையும் சுகங்களையும் நீ பாதுகாத்து அருள் புரி யா அல்லாஹ். ஹராம்களை விட்டும் ஹராமான சம்பாத்தியங்களை விட்டும் எங்களையும் நீ பாதுகாத்து அருள் புரி யா அல்லாஹ். யா காலிக ஷம்ஸி வல் கமரி வன் நுஜூமி யௌம ஆஷுரா. ஆஷுரா நாளன்று சூரியனையும் சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் படைத்த ரப்பல் ஆலமீனே. யா காலிக ஸமாவாத்தி ஸபஇ வல் அர்தீன ஸபஇ யௌம ஆஷுரா. ஆஷுரா நாளன்று 7 வானம் 7 பூமிகளையும் படைத்த யா அல்லாஹ். கிருபையுள்ள ரஹ்மானே, எங்களையும் நீதான் படைத்தாய். கிருபையாளனே, கருணையாளனே, அன்பாளனே, எஜமானனே யா அல்லாஹ். எங்களை நீ பாதுகாத்து அருள் புரி யா அல்லாஹ். எங்களை நீ பாதுகாத்து அருள் புரி யா அல்லாஹ். எதிரிகளுடைய சதித்திட்டங்களை விட்டும் பாதுகாத்து அருள் புரி யா அல்லாஹ். இக்லி லனல் ஹாஜாத் யா காலியல் ஹாஜாத். தேவைகளை நிறைவேற்றுபவனே, எங்களுடைய ஹலாலான எல்லாம் ஹலாலான ஹாஜத்துகளையும் நாட்டு தேட்டங்களையும் நிறைவேற்றி இலகுவாக்கி தாயா அல்லாஹ். வதுஃபஅன்ன ஸய்யியாத்தி வல் பலியாத்தி யா தாஃபி அஸ்ஸய்யியாத். பாவங்களை மறுப்பவனே, கஷ்டங்களை நீக்குபவனே, எங்களுடைய பாவங்களையும் பலாய் முசீபத்துகளையும் கெடுதல்களையும் எங்களை விட்டு அப்புறப்படுத்தி தாயா அல்லாஹ். பலாய் முசீபத்துகளை நீக்கி தாயா அல்லாஹ். ஷைத்தானுடைய ஷர்றுகளை நீக்கி தாயா அல்லாஹ். ஜின்னுகளுடைய சேட்டைகளை விட்டு பாதுகாத்து அருள் புரி யா அல்லாஹ். வஸல்லிம்னா மினல் ஆஃபாத்தி துன்யா வஃபித்னத்திஹா வஃபித்னிஹா வபலாயிஹா வவபாயிஹா ومصيباتها وأسقامها وشدتها وفقرها ومن آفات الآخرة وعذابها وأهوالها بحرمة سيد الثقلين ورسول الكونين سيدنا محمد المصطفى خاتم النبيين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا الله يا الله. எங்கள் பலாய் முசீபத்துகளை துன்யாவை சார்ந்த உலகத்தை சார்ந்த ஆகிரத்தை சார்ந்த எல்லா பலாய் முசீபத்துகளையும் நீக்கித்தாயா அல்லாஹ். ஃபித்னா ஃபசாதுகளை மாற்றித்தாயா அல்லாஹ். பலாய் முசீபத்துகளை நீக்கித்தாயா அல்லாஹ். நோய் நொடிகளை அப்புறப்படுத்தித்தாயா அல்லாஹ். வேதனைகளை போக்கித்தாயா அல்லாஹ். வேதனைகளை நீக்கித்தாயா அல்லாஹ். கடுமைகளை மாற்றித்தாயா அல்லாஹ். ஏழ்மைகளை மாற்றித்தாயா அல்லாஹ். ஆகிரத்தினுடைய எல்லா ஆபத்துகளை விட்டும் அதாபுகளை விட்டும் அதனுடைய அமளிதுமளிகளை விட்டும் எங்களை நீ கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொருட்டால் நீ பாதுகாத்து அருள் புரி யா அல்லாஹ். பாதுகாத்து அருள் புரி யா அல்லாஹ். காத்தமன் நபீராகிய எங்கள் ஈருலகத்தெந்தல் உன்னுடைய ரசூல், ஈருலக மக்கள் ஜின்னு மனித இனங்களுடைய ரசூலாகிய முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொருட்டால் நீ ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். நீ ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். யா ஹய்யு யா கய்யூம் யா தல் ஜலாலி வல் இக்ராம் யா மாலிக் யௌமித்தீன் இய்யாக நஅபுது வ இய்யாக நஸ்தஈன் வபிஹுர்மத்தி ஸய்யிதீன் அஷ்ஷஹீதீன் அபி முஹம்மது அல் ஹஸன் வ அபி அப்துல்லாஹில் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுமா. யா மாலிக் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், நித்திய ஜீவனாகிய நிலைநிற்பவனாகிய கண்ணியத்திற்கும் மகத்துவத்திற்கும் உரியவனாகிய எல்லா அரசர்களுக்கும் அரசனாகிய கியாமத் நாளின் அதிபதியாகிய எங்கள் எஜமானனே யா அல்லாஹ், உன்னையே வணங்குகிறோம், உன்னிடத்திலே உதவி தேடுகிறோம். உன்னுடைய ஹபீபுடைய கண்மணி பேரமக்கள் அபூ முஹம்மதுல் ஹஸன் அபி அப்துல்லாஹில் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமுடைய பொருட்டால் எங்களுடைய இந்த துஆவை மஜ்லிஸை நீ ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். அல்லாஹும்ம ஸிதுஹுமா தஅலீமன் வ தக்ரீமா. கிருபையுள்ள ரஹ்மானே, கருணையுள்ள ரஹ்மானே,
அன்பாளனே அருளாளனே எஜமானனே யா அல்லாஹ் கிருபையுள்ள ரஹ்மானே கருணையுள்ள ரஹ்மானே அன்பாளனே எங்கள் துஆக்களை கபூலாக்கி யா அல்லாஹ் சுப்ஹானல்லாஹி மில் அல் மீசான் வ முன்தஹல் இல்மி வ முபதஅர் ரிضا வஸினத்தல் அர்ஷ் சுப்ஹான மல்ஜா வலா மன்ஜா மினல்லாஹி இல்லா இலைஹி சுப்ஹானல்லாஹி அதத ஷஃபஇ வல் வத்ர் வ அதத கலிமாத்தில்லாஹி தாம்மாத்தி குல்லிஹா அஸ்அலுக السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير கிருபையாளனாகிய ரஹ்மானே கருணையாளனாகிய ரஹ்மானே அன்பாளனே அருளாளனே எஜமானனே யா அல்லாஹ் எங்களில் திருமணம் நெருங்கியும் திருமண வயதடைந்தும் ஜோடி பொருத்தங்கள் ஏற்படாமல் திருமணம் முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் குமர்கள் ஆண் குமர்கள் பெண் குமர்களுக்கு நல்ல ஜோடி பொருத்தங்களை ஏற்படுத்தி ஆசுராவுடைய பொருட்டால் திருமணங்களை நடத்தி வையா அல்லாஹ் வீடில்லாதவர்களுக்கு வீடுகளை தாயா அல்லாஹ் திருமணம் முடிக்க நாடியவர்களுடைய திருமணங்களை ரேசாக்கி தாயா அல்லாஹ் திருமண செலவினங்களை பரக்கத்தாக்கி தாயா அல்லாஹ் வீண் விரயங்களை பவட்டும் பாதுகாத்தருள் புரியா அல்லாஹ் திருமணம் முடித்தும் பிரிந்து வாழுபவர்களை நீ சேர்த்து வையா அல்லாஹ் கணவன் மனைவிகளுக்கு மத்தியில் அன்பையும் வாசத்தையும் பிரியத்தையும் விட்டுக் கொடுக்கும் தன்மையையும் பத்தினித்தரமான தன்மையையும் உள்ரங்கமான மஹப்பத்தையும் ஏற்படுத்தி வையா அல்லாஹ் திருமணம் முடித்தும் நீண்ட காலம் குழந்தை வாக்கியம் இல்லாமல் கண்ணீர் வடிக்கிற மக்களுக்கு ஆசுராவுடைய பொருட்டால் எல்லா தடைகளையும் மாற்றி சாலிஹான சந்தான வாக்கியங்களை நசீபாக்கி கொடியா அல்லாஹ் ஒரு குழந்தை இல்லா என்று பெருநாளைக்கு கூட அழுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு வயது முதிர்ந்த காலத்தில் இஸ்மாயில் இசாக் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை கொடுத்தவனே வயது முதிர்ந்த காலத்தில் ஜக்கரியா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாமை கொடுத்த நாயனே ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை ஆண் பெண் துணை இல்லாமல் படைத்தவனே ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பெண் துணை இல்லாமல் படைத்தவனே ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை ஆண் துணை இல்லாமல் படைத்தவனே எந்த தடைகள் இருந்தாலும் தடைகளை மாற்றி ஆசுராவின் பொருட்டால் சாலிஹான சந்தான வாக்கியங்களை நசீபாக்கி கொடியா அல்லாஹ் திருமணம் முடித்து பல ஆண்டு காலம் குழந்தை இல்லாமல் சிறு குழந்தைகளை பார்க்கிற பொழுது 2 சொட்டு கண்ணீர் விட்டு எங்களுக்கும் ஒரு குழந்தையை தர மாட்டாயா என்று கண்ணீர் வடிக்கிற மக்களுக்கு தம்பதிகளுக்கு சாலிஹான சந்தான வாக்கியங்களை நீ நசீபாக்கி கொடியா அல்லாஹ் நீ தந்திருக்கும் மக்களை கொண்டு துன்யாவிலும் ஆகிரத்திலும் கண்குளிர்ச்சி தாயா அல்லாஹ் எங்கள் மக்களை நீ போதை வஸ்துகளை விட்டும் பாதுகாத்து விடியா அல்லாஹ் ஹராமுகளை விட்டும் பாதுகாத்து விடியா அல்லாஹ் ஹராமான மனோயிச்சைகளில் ஈடுபடுவதை விட்டும் பாதுகாத்து விடியா அல்லாஹ் ஸினா விபச்சாரத்தினுடைய எல்லா பிரிவுகளை விட்டும் பாதுகாத்து அருள் புரியா அல்லாஹ் எங்கள் மக்களை நாங்கள் சந்தோஷமாக திருமணம் முடித்து கொடுக்கிற பாக்கியத்தை தந்தருள் புரியா அல்லாஹ் திருமணத்திற்கு முன்னால் தவறான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதை விட்டும் மக்களை நீ பாதுகாத்தருள் புரியா அல்லாஹ் திருமணம் முடித்த பின்னலும் ஹராமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதை விட்டும் பாதுகாத்தருள் புரியா அல்லாஹ் எங்கள் சகோதரிகள் வெளியே சொல்ல முடியாத எத்தனையோ பிரச்சனைகளில் கிடந்து சிக்கி தவிக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் அவர்களுடைய கஷ்டங்களை போக்கி வையா அல்லாஹ் முடுக்கு பிரச்சனைகள் ரோடு பிரச்சனைகள் அஸ்திவார பிரச்சனைகள் வீட்டினுடைய பிரச்சனைகளை மாற்றி தாயா அல்லாஹ் சிறு சிறு பிரச்சனைகளை வளர்ப்பதை விட்டும் எங்களை நீ பாதுகாத்தருள் புரியா அல்லாஹ் பாதுகாத்தருள் புரியா அல்லாஹ் கிருபையுள்ள ரஹ்மானே கருணையுள்ள ரஹ்மானே வெளிநாடு போய் உள்நாடு திரும்ப முடியாமல் தவிப்பவர்களை அவர்களை சேர்த்து வையா அல்லாஹ் தற்கொலை போன்ற கொடுங்கோன்மைகளை விட்டும் பாதுகாத்தருள் புரியா அல்லாஹ் திடீர் மௌத்துகளை விட்டும் ஆபத்தான மௌத்துகளை விட்டும் விசஜந்துக்களினால் ஏற்படும் மௌத்துகளை விட்டும் எதிரிகளுடைய சதித்திட்டங்களினால் ஏற்படும் மௌத்துகளை விட்டும் நீ பாதுகாத்தருள் புரியா அல்லாஹ்
யாருக்கும் பாரமாக வாழாமல் கடைசி வரையிலும் உபகாரமாக வாழும் தௌஃபீக்கை தாயா அல்லாஹ். நாங்கள் பெற்றெடுத்த மக்கள் கூட எங்களை சீ என்று உதறி தள்ளுவதை விட்டு பாதுகாத்தருள் புரியா அல்லாஹ், பாதுகாத்தருள் புரியா அல்லாஹ். கிருபையுள்ள ரஹ்மானே, கருணையுள்ள ரஹ்மானே, ஹஜ்ஜி உம்ரா தவாஃபுகள் குடும்பத்தோடு செய்யும் பாக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். ஜியாரத் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மஹப்பத்தை எங்கள் இதயங்களில், ரத்தங்களில், ரத்த நாளங்களில், எங்கள் மஜ்ஜைகளில் நீ அதிகப்படுத்தி தாயா அல்லாஹ். கண்மணி நாயகத்தை குறைபடுத்துபவர்களை, அவர்களை கண்ணிய குறைவாக நினைப்பவர்களின் மீது எங்களுக்கு வெறுப்பை தாயா அல்லாஹ். அவர்களுக்கு நீ இணக்கத்தை, நல்ல புத்தியை கொடுத்து சுன்னத்துல் ஜமாஅத்தின் பக்கம் திரும்புகிற பாக்கியத்தை கொடையா அல்லாஹ். ஹபீபான ஆஷிகான மாஷூகான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் கண்டு தரிசிக்கும் பாக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். கிருபையுள்ள ரஹ்மானே, என்றிருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு நாள் மரணிக்கக்கூடியவர்கள் யா அல்லாஹ். நாங்கள் மரணிக்கிற நாளை எங்களுக்கு நீ நல்ல நாளாக்கி தாயா அல்லாஹ். கடன்களை நிறைவேற்றி, கடமைகளை நிறைவேற்றி, எல்லா விதமான மன்னிப்புகளையும் கேட்க வேண்டியவர்களிடத்தில் கேட்டு வசியத்துகளை செய்து யா அல்லாஹ், நீ எங்களுக்கு மரணமாகிற நாளில், நல்ல நாளில் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மரணித்த திங்கள் இரவிலோ, வெள்ளி இரவிலோ, வெள்ளி பகலிலோ, திங்கள் பகலிலோ சிரித்த முகத்தோடு, சந்தோஷத்தோடு கலிமா இஸ்திக்ஃபார்கள் முழங்கியவர்களாக, ஸலவாத்துகள் முழங்கியவர்களாக, உன்மீது நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக, சிரித்த முகத்தோடு, சந்தோஷத்தோடு அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் என்று ஷஹாதத்தை நீ புதுப்பித்தவர்களாக எங்கள் கண்மணி முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கண்ணார கண்டு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் என்று உரக்க மொழிந்தவர்களாக சிரித்த முகத்தோடு இந்த உலகத்தை விட்டு விடைபெறும் பாக்கியத்தை தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். நாங்கள் மரணித்ததற்கு பின்னால் எங்கள் ஜனாசாக்களை உன்னுடைய நல்லடியார்களை கொண்டு முபாரக்கான மலாயிக்கத்துமார்கள் புடை சூழ குளிப்பிக்க கவன் செய்யும் தௌஃபீக்கை தாயா அல்லாஹ். எங்கள் ஜனாசா சந்தூக்கில் தூக்கப்படுகிற பொழுது உற்றாரும் உறவினரும் அழுதாரும் நாங்கள் சிரிக்க வேண்டும் யா அல்லாஹ். எஜமானனாகிய உன்னிடத்தில் வருகிறோம், எங்களை இவ்வளவு நாளும் பாதுகாத்த எஜமானன் எங்களை கைவிட மாட்டான் என்ற நம்பிக்கை அந்த நேரத்தில் எங்கள் இதயங்களில் உளமாற பதிய வைத்த ஆஷ்ராவுடைய பொருட்டால் தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், எங்களுடைய ஜனாசாக்களை சாலிஹான சாதாத்துகளை கொண்டோ, நல்ல அலிமீன்களை கொண்டோ, நாங்கள் பெற்றெடுத்த அருமை மக்களை கொண்டோ எங்கள் ஜனாசாக்களை தொழுக வைக்கும் பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிந்து எங்கள் ஜனாசா கபர் இறக்குகிற நேரத்தில் ஹபீபான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஹுதூரை நசீபாக்கி தாயா அல்லாஹ். அவர்கள் பொற்கரம் தட்டி எங்கள் ஜனாசாக்கள் கபரக்கும் பாக்கியத்தை தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். எங்களில் உயிரோடு இருக்கும் தாய் தந்தையர்களை எங்களுக்கு என்னும் கண்குளிர்ச்சியாக்கி மரணித்த தாய் தந்தையர்கள், உஸ்தாதுமார்கள், மஷாயிഖமார்களுடைய கபறுகளை எல்லாம் சுவன பூஞ்சோலையாக்கி தாயா அல்லாஹ். எங்களுடைய கபறுகளையும் எங்களுக்கு சுவன பூஞ்சோலையாக்கி மனவரையை விட விசாலமாக்கி மௌலாவோடு தொடர்புள்ளதாக்கி தாயா அல்லாஹ். நம் கனோமத்தல் அரூஸ் என்னும் பாக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். நாளைய கபரிலிருந்து கூட்டம் குடும்பத்தோடு நல்லடியார்களோடு எழுந்திருக்கும் பாக்கியத்தை தாயா அல்லாஹ். கியாமத்தினுடைய அமளிகளை விட்டு பாதுகாத்தியவம் ஆஷுரா, ஆஷுராவுடைய நாளால் அருள் புரிந்து தாயா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ், உன்னுடைய அர்ஷுக்கு கீழால் நிழல் தாயா அல்லாஹ். லிவாவுல் ஹம்த் என்ற கொடிக்கு கீழால் நபிமார்கள், சித்தீகீன்கள், சாலிஹீன்களோடு ஒன்று கூடும் பாக்கியத்தை யௌம ஆஷுரா, ஆஷுராவுடைய நாளால் பொருட்டால் தந்தருள் புரியா அல்லாஹ்.
எங்களுடைய ஆமால் நாமாக்களை வலக்கரங்களில் சிரித்த முகத்தோடு வாங்கும் பாக்கியத்தை தந்து சிராத்துல் முஸ்தகீம் பாரத்தில் ஹபீபான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொற்கரத்தை பிடித்து மின்னலை போல் கடக்கும் பாக்கியத்தை ஆஷுராவுடைய தினத்தின் பொருட்டால் தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். எங்களுடைய கேள்வி கணக்குகளை ஆஷுராவுடைய பொருட்டால் லகுவாக்கி இல்லை இல்லை கேள்வி கணக்கில்லாமல் சொர்க்கம் செல்லும் சிறந்த கூட்டத்தில் எங்களையும் பெற்றோர் உற்றார் உறவினர்கள் மனைவி மக்களை எல்லாம் சேர்த்தருள் புரியா அல்லாஹ். எங்களுடைய அமால் நாமாக்களை பலக்கரங்களில் சிரித்த முகத்தோடு வாங்கி மீசானில் கைராத்துகளை ஆஷுராவுடைய பொருட்டால் விசாலமாக்கி தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். ஆஷுராவுடைய பொருட்டால் யா அல்லாஹ் சொர்க்கத்தில் எங்கள் ஹபீபான ஈருலக தென்றலோடு ஒன்றாக அமர்கிற பாக்கியத்தையும் நாளைய ஹவுதுல் கௌசரில் ஹபீபான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பொற்கரத்தால் நீர் வாங்கி குடிக்கிற பாக்கியத்தையும் அவர்களுடைய எல்லா ஷஃபாத்தையும் பெறுகிற பாக்கியத்தையும் நசீபாக்கி தாயா அல்லாஹ். சொர்க்கத்தில் எங்கள் கண்மணியோடு நாங்கள் அமர வேண்டும் யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய பொற்பாதத்தை பிடிக்க வேண்டும் யா அல்லாஹ். அவர்களுடைய புனித கரங்களை தொட்டு தொட்டு முத்த வேண்டும் யா அல்லாஹ். அவர்களோடு அருகிருக்க வேண்டும் யா அல்லாஹ். எங்களுக்கு கேட்க தெரியாது யா அல்லாஹ். ஆஷுராவுடைய நாளின் பொருட்டால் எங்களுக்கு எதுவெல்லாம் நலவாக இருக்குமோ அத்தனையையும் தந்து எதுவெல்லாம் கெடுதியாக இருக்குமோ அவைகள் அத்தனையை விட்டு பாதுகாத்து யா அல்லாஹ். ஆஷுரா நாளின் பொருட்டால் எங்கள் ஹபீபான முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எந்த நிலவை எல்லாம் கேட்டார்களோ அந்த நிலவை எல்லாம் தந்து எந்த கெடுதிகளை விட்டும் பாதுகாவல் தேடினார்களோ அந்த கெடுதிகளை விட்டும் எங்களை பாதுகாத்து அருள் யா அல்லாஹ். அல்லாஹும்ம இன்னா நஸ்அலுக மின் கைரி மா சஅலக மின்ஹு நபியுக முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ நஅஊது பிக மின் ஷர்ரி மா ஸ்தஆதக மின்ஹு நபியுக முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ அன்தல் முஸ்தஆன் வ அலைக்கல் பலாக் லா ஹவ்ல வ லா குவத இல்லா பில்லாஹில் அலியில் அஸீம். யா அல்லாஹ் ஆஷுராவுடைய பொருட்டால் எங்கள் கரங்களை தட்டாமல் எங்களுடைய இந்த துஆ மஜ்லிஸை நீ அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள் யா அல்லாஹ். யா ரப்பி பில் முஸ்தஃபா ما قصيدنا واسمع لنا ما مضى يا واسع الكرم பதித்து தாயா அல்லாஹ். நாளை கியாமத்திலும் சொர்க்கத்திலும் இதனுடைய நன்மை எங்களுக்கு தந்தருள் புரியா அல்லாஹ். ரப்பனா இக்ஃபிர் லனா வ லிவாலிதைனா ரப்பிர்ஹம்ஹுமா கமா ரப்பயானி ஸகீரா. ரப்பனா ஹப் லனா மின் அஸ்வாஜினா وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا سيدي سندي ربي يا مدني كل داعي
بالمدد يا سيدي غوثي ويا مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد خليفة الله يا محيي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظاهرا على الأعداء بالمدد مجير إرضي وهد بيدي ذا مددي خليفة الله فينا محيي الدين وعداني من مريدين أهديك الأكرم ومن عبيدك عبدا طائعا ندوم ومن جنونك داما إليه يؤم نعم الأمير أميرا محيي الدين بصير فؤاد سير أنت سالكه فالله أعتقه فأنت مالكه ونجيه من لظى في أعمالكه سلطان كل ولي محيي الدين صلى الله مدى ما الغوض على مقام على محمد عليه خير مقام وآله والذين رشاد أقام يسمع لكم يا معين والتابعين لهم مؤسسين مفنين أجسادهم لله للدين مستبشرين فضل الله في الدين تنصرني محيي الدين الحمد لله حمدا دائما أبدا والحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين على ما كان يلهمني الحمد لله مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كل صلى الله على